دعویٰ کرنے والوں، میری چاہت کو ہمیشہ سامنے رکھنے والوں، تمہاری اگر سچی محبت ہے تو تم میرے نبی کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ اب ہوگا یہ کیا، تم مجھے چاہتے تھے، اب تم نبی کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ گے تو اب میں تم کو چاہنے لگوں گا، تم کو چاہنے لگوں گا۔ اب تک خدا تمہارا محبوب تھا، اب تم محبوب خدا بن جاؤ گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین۔ حضور پاک علیہ السلام ہماری رہبری کے لیے تشریف لائے تو آپ کا ظہور مختلف مراحل میں ہوا۔ 3 مرحلوں میں حضور پاک علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ ایک، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے نبی پاک کے نور کو پیدا فرمایا، ایک ظہور نور محمدی۔ ایک اللہ حضور پاک علیہ السلام کے ظہور کا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کا نور ظاہر ہوا، جہاں ذات خداوندی سے اللہ نے حضور کے نور کو اپنے نور سے فرمایا، نور سے پیدا فرمایا۔ اول ما خلق اللہ ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے کوئی چیز پیدا کی ہے تو وہ نور ہے۔ میرا نور ہے، حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرا نور کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ یہ حضور کا ظہور اول ہے نور کی شکل میں۔ پھر حضور کا ظہور دوسرا ظہور ہے، ظہور ثانی ہے کہ اب آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے اس دامن آب گیتی میں تشریف لائے، اس دنیا میں تشریف لائے، یہ آپ کا دوسرا ظہور ہے۔ پھر آپ تیسرا ظہور آپ کا جب آپ کی عمر شریف 40 سال کی ہو گئی تو آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ یہ آپ کے ظہور کے مراحل کے اعتبار سے تیسرا درجہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ کے ولادت کا ذکر کیا تو یہ نہیں کہا کہ میں نے پیدا کیا، خلقہ کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا، یہاں اس آیت میں تو کہا اس بعثا، بھیجا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میں اللہ نے جاء کا لفظ استعمال فرمایا کہ آیا، بھیجا۔ یہ حضور کے لیے خصوصیت کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کو بھیجنے کا پیدا کرنے کا ان کی خلقت کا ذکر آیا قرآن میں، جا اور باسا کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، خلقہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ حضور کے لیے جا اور باسا کا لفظ، آئے اور بھیجا کا لفظ استعمال فرمایا۔ آیا وہ جاتا ہے، بھیجا اس کو جاتا ہے جو پہلے کہیں موجود ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول پاک علیہ السلام آمینہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ کے بطن اقدس سے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کہیں اور ان کے شان مقام پر موجود تھے، اسی لیے اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اور اس آیت میں بعثا کا لفظ اللہ نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول حضور کا نور ہے۔ آپ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور نور ہے، نور کے ساتھ حضور بشر بھی ہیں۔ نور لباس بشر میں آیا، اس کو نوری بشر کہو۔ نہ بشریت کا انکار کیا جا سکتا ہے، بشریت کا انکار کر دے تو کفر، اور نورانیت کا انکار کر دے تو وہ بھی ضلالت و کفر کی حد تک پہنچتا ہے، حضور ضلالت کی حد تک پہنچتا ہے، ہر درجے کی ضلالت ہوتی ہے۔ آپ نور کا بھی انکار نہیں کر سکتے، نور کو بھی ماننا پڑے گا، اور ضلالت کو اور نور کو بھی ماننا پڑے گا، بشریت کو بھی ماننا پڑے گا۔ بلکہ نور حضور کا نام بھی ہے، اگر نص مراد لی جائے تو حضور کے لیے نور ماننا ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ نے حضور کو نور کہا، خود حضور بھی فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میرا جو حمل تھا میں اس وقت نور کی شکل میں تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو ہم حضور کی طرح نہیں ہیں، حضور ہماری طرح نہیں ہے۔ ازل سے ہی اللہ نے یہ قاعدہ بنایا کہ حضور عام آدمی کی طرف نہیں، عام آدمی حضور کی طرح نہیں۔ بشریت میں انسان ایک ہیں لیکن بشریت کے بھی تقاضے ہیں، حضور صرف بشر بھی نہیں ہے، بشر ہونے کے ساتھ نور بھی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو حضور نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ نور کا عقیدہ رکھنا مقتضیات
हालात अहले सुन्नत व जमात में से है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादल वजूद वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम। तो हुजूर नूर है, बशर के लिबास में तशरीफ़ लाए हैं, तो नूरी बशर है। यही अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात है। हुजूर के हज़रत जाबिर ने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, सबसे पहले अल्लाह ने किस नूर को पैदा किया? सबसे पहले अल्लाह ने क्या चीज़ पैदा फरमाई? हज़रत जाबिर को हुजूर ने फरमाया नूर नबी का। हुजूर ये फरमा सकते थे मेरे नूर को पैदा फरमाया। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे नबी के नूर को। तो मतलब ये हुआ जैसा ही अल्लाह ताला ने, अल्लाह का इरादा मुताल्लक हुआ अपने नूर से नूर मोहम्मदी पैदा करने का, जैसा ही नूर मोहम्मदी पैदा हुई उसी वक्त नबूवत भी हुजूर से मुताल्लक कर दी गई। हुजूर सिर्फ नूर नहीं बल्कि नूर के साथ अल्लाह के नबी बनकर जो है नूर मोहम्मदी की शक्ल में आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि बारिक अजमईन। तमाम अंबिया कराम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उनको नबूवत अता हुई, लेकिन हुजूर पाक अलैहिस्सलाम एक ऐसी आप शान रखने वाले हैं कि आपका ज़ुहूर अव्वल जब हुआ, नूर से जब नूर पैदा हुआ तो अल्लाह ने आपको अपना नबी बनाकर पैदा फरमाया। यही वजह है हुजूर फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम अभी जो है मिट्टी और पानी के दरमियान थे, यानी उनका जो है जिस्म खाकी अभी नहीं बना था, उस वक्त भी मैं नबी था। तो हुजूर नबी हैं और हम गैर नबी, हम उम्मती हैं, हुजूर नबी हैं। ये फ़र्क वाज़े रहे, ये फ़र्क ज़हन में रहे कि वो नबी हैं, उनका कलमा और हमारा कलमा और। जब हुजूर पाक इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह व इन्नी रसूलुल्लाह सुब्हानल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादल वजूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म व अला आलिहि व सहबिहि बारिक अजमईन। तो हुजूर तशरीफ़ लाए इस दुनिया में, सबसे पहले आपकी ज़बान से निकला कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये कलमा हुजूर का है। अगर हम ये कलमा पढ़ें तो कुफ्र हो जाएगा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हमारा कलमा नहीं, हमारे कलमे में हुजूर के कलमे में फ़र्क है। हुजूर पैदा होते ही ऐसे अजीम नबी बनकर, ऐसे अल्लाह की अजीम नेमत बनकर, ऐसे जो है बेमिसाल बेनज़ीर बनकर पैदा हुए। पैदा होते ही आप फसीह व बलीग ज़बान में फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह व इन्नी रसूलुल्लाह सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह के तमाम बहुत तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह की मैं पाकी बयान करता हूँ सुबह शाम। ऐसा फसीह कलाम आपने फरमाया है। आप हमारे जैसे नहीं, हमारे जैसे लवाजिमात आपके नहीं। मैं आपके खसाइस जो हैं पैदाइश के, मैं सिर्फ इसी पर बात अपनी जिक्र करके मैं अपनी बात को इंशाअल्लाह ख़त्म करूँगा। आपके सामने जो है और मुक़र्रिर मुफ्ती साहब भी आपके सामने बयान करने वाले हैं। खसाइस ये है कि हमारे तरह हुजूर नहीं, न हम हुजूर की तरह हैं। हुजूर के लवाजिमात पैदाइश से ही अलग हैं। देखिए हम पैदाइश के तौर पर तुफैली हैं, हम असली मखलूक नहीं है। अल्लाह ने असल में हुजूर को पैदा फरमाया, उनके तुफैल में हमको पैदा फरमाया। सबसे पहला जो है फ़र्क ये है कि हुजूर में और हम में, हुजूर असली मखलूक है और हम तुफैली मखलूक हैं, ये फ़र्क। फिर दूसरा फ़र्क लवाजिमात बशरी में से ये है कि हम सिर्फ बशर हैं, हुजूर नूरी बशर हैं। न हम हुजूर के जैसे हैं, न हुजूर हमारी तरह है। समझ में आई बात? फिर हम जो है हमारे हुजूर के पैदाइश के वाक़यात और उस वक्त के लवाजिमात ही पर गौर कर लें तो हम में और हुजूर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। चे निस्बत रा
عالم پاک چے نسبت خاک را با عالم پاک. ہماری جو ہے نسبت ہی کیا ہو سکتی ہے حضور کی ذات سے. حضور بے مثل و بے مثال ہے. جیسا لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے علاوہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے، کوئی اور الخدا نہیں ہے. اللہ بے مثل و بے مثال ہے خالق ہونے کے اعتبار سے، تو نبی پاک بھی بے مثال بے نظیر ہے مخلوق ہونے کے اعتبار سے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ بارک اللہ اجمعین. اور فرق سنیے، نبی امتی کے نبی ہوتے ہیں، لیکن حضور ایسے نبی ہیں یہ آپ ہم امتی ہیں، ہمارے بھی نبی ہیں. اگلی جو امتیں گزری ہیں ان امتوں کے بھی نبی ہیں، اور ان امتوں کے نبیوں کے بھی حضور نبی ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی وصحبہ بارک اللہ وسلم. کیسے؟ میثاق کی آیت لیجئے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتَكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ قال لما معكم لتؤمننه ولتنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسري قالوا اقررنا فاشهدوا فإني معكم من الشاہدین والی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تمام رسولوں سے، تمام انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ نے ایک عہد و پیمان لیا، ایک گارنٹی کارڈ لیا، ان کا عہد و پیمان لیا. اللہ تعالیٰ نے کیا عہد و پیمان لیا؟ کہ تم کو میں دنیا میں نبی بنا کر بھیجوں گا، کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، اور تمہارے زمانے میں حضور اگر ظاہر ہو جائے تو تم حضور پر ایمان لانا، حضور کی مدد کرنا. مثلا اگر آدم علیہ السلام کے زمانے میں حضور آ جاتے تو آدم علیہ السلام پر فرض تھا کہ آپ حضور پر ایمان لاتے، ان کی مدد کرتے. جب وہ نبی تھے تو جب حضور ان کے لیے دور میں اگر نبی بن کر آئے تو ان کی نبوت ختم، حضور کی نبوت جاری. تو معلوم ہوا اللہ نے ان پر ایمان لانے کا عہد لیا، ان کو نبی ماننے کا عہد لیا. تو یہ تمام انبیاء حضور کے امتی. جب نبی حضور کے امتی ہے انبیاء، تو ان کے امتیوں کے حضور کے امتی ہونے میں کیا مذائقہ ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی وصحبہ بارک اللہ اجمعین. اور ایک عجیب لطف کی بات ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، یہ اس میثاق کی آیت میں اللہ نے فرمایا جب تمہارے پاس رسول آئیں گے، مصدقن سے خاتم النبیین کی بات بھی سامنے آ گئی کہ حضور جو آئیں گے تصدیق کرنے والے آئیں گے، تو تصدیق کرنے والا آخر میں آتا ہے، جس کی تصدیق کی جاتی ہے وہ پہلے آتا ہے، تصدیق کرنے والا بعد میں آتا ہے. تو حضور سب کے مصدق یعنی سب کی تصدیق کریں گے، تو ضروری ہے کہ آپ آخری میں تشریف لائیں گے. اور مصدق اسی کو کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد کوئی اور مصدق نہ ہو، کہ آپ تصدیق کرنے والے ہیں سب کی. تو آپ خاتم النبیین ہیں. روز ازل سے اللہ نے حضور کو نبی بنایا ہے، آپ کے نور کو اپنے نور سے پیدایا تو نور نبی بنا کر پیدا فرمایا، نبوت کی جو ہے شان آپ کو عطا فرمائی، اور آخری نبی ہونے کی شان بھی اللہ نے روز ازل سے آپ کے متعلق کر دی گئی. یہ فرق ہے ہمارے اور حضور کے ساتھ میں. حضور کے لوازمات بشری میں ہماری لوازمات بشری میں کیا فرق ہے؟ سنیے کہ ہم جب اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو ماں کا حمل چھپانا مشکل ہوتا ہے، پیٹ بڑھتا جاتا ہے. عجیب سی بات ہے کہ پیٹ میں جب ہم بچہ ہوتا ہے تو پیٹ بڑھتا جاتا ہے، لیکن حضور کے لوازمات کیا ہیں؟ ماں کے جو ہے پیٹ میں تھے تو حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضور اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، میرے پیٹ میں تھے، تو میرے پیٹ میں کوئی بوجھ نہیں ہوا، میرا پیٹ کوئی بڑا نہیں ہوا، اور میری طبیعت مقدر نہیں ہوئی کہ عام طور پر حاملہ خواتین کی طبیعت مقدر ہوتی ہیں. کچھ نئی غذائیں کھانا، کچھ چٹپٹی غذائیں کھانا، کچھ کھٹا وغیرہ کھانا ان کی طبیعت میں آتا ہے، کیونکہ جسم میں ایک تکون ہو رہا ہے، ایک چیز پیدا ہو رہی ہے، تو کچھ نئی غذا کو جو ہے طبیعت طلب کرتی ہے. اسی وجہ سے ہمارے ملک میں ستواں سا کیا جاتا ہے 7ویں مہینے میں کہ مختلف کھٹے میٹھے کھانے پکا کر حاملہ عورت کی ضیافت کی جاتی ہے. وہ اس لیے کہ ایک غیر معمولی چیز اس کے پیٹ میں
आ रही है, उसके पेट में हिस्सा बन रही है, तो ये आम औरतों का है, हमारे जो है माओं का ये तरीका है। लेकिन हज़रत आमिना खातून रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती है, जब हुजूर मेरे पेट में थे तो मेरे पेट में कोई बोझ नहीं हुआ, मेरा पेट कोई बड़ा नहीं हुआ, मेरे आज़ा कोई बड़े खींचे नहीं गए, ना मुझे दर्द हुआ, ना मुझे कोई चीज़ महसूस नहीं हुई। सिर्फ हुआ इतना कि जो खून जारी होता था वो रुक गया, माहवारी का जो खून जारी होता था वो रुक गया, इसके अलावा कोई और कैफियतें नहीं हुई। मुझे उस वक्त में मालूम हुआ कि मैं हामिला हूँ कि नबियों की सूरत में नबी आते गए, फरिश्ते आते गए, ख्वाब में, नींद में कहते गए कि तुम जो है सय्यदुल बशर, इस उम्मत के सबसे बड़े नबी और तमाम नबियों के सरदार, तमाम अल्लाह के मखलूक़ात के खैर खल्क़िल्लाह क्या हमल तुम्हें हुआ है। तब मुझे मालूम हुआ कि मैं हामिला हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए इस दुनिया में। तो जब हम पैदा होते हैं तो हमारी नाफ काटी नहीं जाती, पैदा होने के बाद हमारी नाफ काटी जाती है, ये कायदा है। अगर कोई नाफ कटा हुआ आदमी पैदा हो तो वो जिंदा पैदा नहीं होता, उसके आज़ा बने हुए नहीं रहते, मुर्दा पैदा होता। क्यों? उसकी ग़िज़ा नाफ के ज़रिए से माँ के पेट से बच्चे के लिए ग़िज़ा बनती है। जो खून माहवारी का रुक जाता है वो इसलिए कि उसके 3 हिस्से होते हैं, कमा अतिबा बयान करते हैं। एक खून बच्चे की पैदाइश पर सर्फ होता है, खून का एक हिस्सा, एक खून का हिस्सा दूध बनता है, ये खून का हिस्सा विलादत के बाद निफास की शक्ल में, निफास के खून की शक्ल में जारी होता है। ये कायदा है। और बच्चे को जो ग़िज़ा मिलती है वो नाफ से मिलती है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी नाफ कटी हुई थी। जो कटा हुआ बच्चा पैदा होता है मुर्दा पैदा होता है, लेकिन हुजूर जिंदा पैदा हुए, नाफ बरीदा पैदा हुए, नाल कटे हुए पैदा हुए, मख्तून खतना शुदा पैदा हुए, सतर के साथ पैदा हुए और पाको साफ पैदा हुए। ये तमाम हमारे जैसे लवाजिमात नहीं है, ये लवाजिमात ही अलग है। पैदाइश के लवाजिमात का आलम ये है तो फिर आपके आखिरी ज़िंदगी के लवाजिमात का आलम क्या होगा? वल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। आपकी बात की आने वाली ज़िंदगी पहली ज़िंदगी से बेहतर है। पहली ज़िंदगी के ये लवाजिमात, ये एजाज़ात, ये अजायबात हैं, तो फिर आपकी आखिरी ज़िंदगी के अजायबात क्या होंगे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। तो हुजूर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो नाफ बरीदा पैदा हुए, नाफ कटी हुई पैदा हुए। तो मालूम ये हुआ हुजूर हमारे जैसे नहीं है, हम हुजूर के जैसे नहीं है। और अगर नाफ लगी हुई होती तो हुजूर की माँ के पेट में हुजूर की ग़िज़ा खून होती। नाफ कटी हुई का मतलब ये है कि हुजूर सही सालिम आज़ा के साथ खूबसूरत पैदा हो रहे हैं। तो ये मतलब है कि माँ के पेट में आपकी ग़िज़ा वो नहीं है जो आम बच्चों की ग़िज़ा माँ के पेट में होती है। तो आपके पेट की ग़िज़ा को भी अल्लाह ताला ने अलग कर दिया। पेट की हालत में जब माँ के पेट में थे ग़िज़ा ही अलग थी आपकी। हम हुजूर के जैसे नहीं हैं, न हम हुजूर के जैसे हैं, न हुजूर हमारे जैसे हैं। एक मिसाल देकर मैं आपकी अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि सहाबाए किराम फिर हुजूर की लवाजिमात कैसे, नाक कटे हुए पैदा हो रहे हैं, फिर आपकी ग़िज़ा वो नहीं है माँ के पेट में जो आम बच्चों की है। तो ये अल्लाह ने अज़ल से ही आपको अनोखा बेमिसाल पैदा फरमाया है। इसकी कोई ज़माने में मिसाल मिल ही नहीं सकती। खुदा बेमिसलो मिसाल है खालिक होने के एतबार से, नबी पाक बेमिसलो मिसाल है मखलूक होने के एतबार से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तो आप अनोखे हैं। वो मैं एक मिसाल के तौर पर आपको अर्ज़ करके हदीस से एक मिसाल देकर पहले मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि हदीस में सहाबाए किराम सौमे विसाल रहा करते थे, मुसलसल रोज़े रहते थे, बग़ैर इफ्तार करे के 4, 5, 6, 7, 8 दिन रोज़ा रख लेना। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा, क्या बात है, मैं तुमको कमज़ोर नहीं तो नातवा ज़ईफ़ देख रहा। तो सहाबा ने कहा, हुजूर हम भी रोज़ा रखे हुए हैं, सौमे विसाल का मुसलसिल हम भी रोज़ा रखे हैं। तो हुजूर ने फरमाया, ला तसूम, रोज़ा मत रहो,
मकुरो लस्तु कहियतिकुम, मैं तुम्हारी जैसा नहीं हूँ। अना अबीतु इंदा रब्बी वहुवा युतइमुनी व युस्कीनी, मैं अपने रब के पास मेरी रात गुजरती है, शब बसरी होती है। खुदा मुझे खिलाता भी है पिलाता भी है। जब खुदा खिलाता भी पिलाता भी है तो रोजा कैसे? रोजा खाने पीने से रुकने का नाम रोजा, खाने पीने से रुकने का नाम रोजा। फिर रोजा हो तो फिर खाना पीना कैसा? मतलब क्या? वो अल्लाह ताला क्या खिलाता है क्या पिलाता है हुजूर जानते हैं और अल्लाह जानता है। तो वो रोजा हुजूर का कैसा अजीब व तरीन रोजा है, ऐसा ही हुजूर की पैदाइश के लवाज़िमात है। इसी पर आपकी ज़ात को क़ियास कर लीजिए, आपकी ज़ात बेमिसलो बेमिसाल है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, अल्लाह के नबी बनकर, अल्लाह के नूर बनकर आप दुनिया में तशरीफ़ लाकर तमाम लोगों को अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया। अल्लाह ने अल्लाह की वहदानियत, उसकी इरफान की तरफ आपने दावत दी। वक्त तमाम हुआ, ज़िक्र अभी बाकी है। एक सफ़ीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए। जो कुछ अभी ये किस्सा लतीफ़ ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम की मग़फ़िरत फरमाए। मेरे इस कलिमात में कोई काबिल गिरफ्त बात अगर निकलती हो तो अल्लाह की बारगाह में मैं तौबा करता हूँ। अल्लाह ताला मेरी मग़फ़िरत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।